मैं जानता हूँ कि मेरे किस्सा गो ने मेरे असल किस्से को छुपा रखा है। जी दोस्तों, द अनम्यूट देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत एक बारी फिर तो हाज़र हाँ तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम लैके जिसका नाम है अनम्यूट किस्से। दोस्तों, जिवें तुसी जानते हो कि पिछले कुछ किश्तां दे विच असीं तुहाडे नाल ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ नाल संबंध रखण वाले मज़ाहिया लहजे दे किस्से साझा करदे आ रहे हाँ, जो किस्से रजिंदर बिमल द्वारा संकलित किताब दे विच शुमार ने। और यकीनन इन्हां दा तुसीं लुत्फ जिहड़ा ਉਹ परस्पर उठाउंदे आए हो और इन्हां मज़ाहिया किस्सियां दी ये 5वीं ते आखिरी किश्त है। किसी ने बहुत सोहना लिखा है कि बदल गया ये ज़माना, बदल गई ये दुनिया, ना वो मैं वहीं मैं हूँ मेरी जान, ना वो वहीं तुम हो। सो गल ये है कि जो चलदा समा है, समय दे नाल नाल बहुत सारियां चीज़ां जो ने उन्हां विच तब्दीली आ जाती है। और जदों ये किताब लिखी गई सी तां उदों इसका मुल भी करीबन 6-7 रुपए सी और अज जेकर तुहानूं ये किताब उस ज़माने दी लिखी मिले तां इस दे पेज जिहड़े ने भुर रहे होणगे। बहुत पुरानी किताब है तो उदों तो लैके हुण तक बहुत सारियां चीज़ां दे विच चेंज आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जिहड़े इस किताब दे विच जिन्हां दे नाल इन्हां किस्सियां दा इन्हां लतीफ़ां दा तलक है वो अकाल चलाना कर गए ने। वो इत्थे इस वक्त इस दुनिया का हिस्सा नहीं, पर जो एक किस्से जो इस किताब की शान बन गए ने वो हमेशा ही एक यादगार के रूप दे विच सदा साडी यादां दे विच रहणगे, जिउंदे जागदे रहणगे और इस तरह महकां जो ने वो खलीरदे रहणगे। सो एक किस्सा तुहाडे नाल साझा करदे हां। डॉक्टर गुरदयाल सिंह नूं किसी ने पुछया, तुसीं डॉक्टर हो? उन्हां दा मतलब जो सी वो सी PhD नाल। उन्होंने कहा, नहीं मैं डॉक्टरां दा प्यो हाँ। इंसान ने हैरानी नाल पुछया, वो किदां? उन्होंने कहा कि मेरी लिखी किताबां ते बहुत सारे विद्यार्थियों ने PhD कर ली है तो PhD करके डॉक्टर बन गए ने तो होया ना मैं उन्होंने जन्म देने वाला, तो इस नाल वो व्यक्ति नूं कोई गल ना अड़ी। दोस्तों, साडे पंजाबी समाज दे विच कास्ट सिस्टम नूं लैके, गोतां नूं लैके, जात नूं लैके बहुत सारे लतीफ़े प्रचलित ने और इन्ना ही नहीं बड़ियां धारनावां बनाईयां जांदियां ने कि अगर किसी दा फलाना गोत है तो वो इस किस्म दा होएगा, यानी कि उस दे गोत नूं लैके उसदी जात नूं लैके बहुत सारी किस्म दीयां धारनावां जिहड़े लोग बनाउंदे ने उत्थों वो पर्सनैलिटी एनालिसिस करन लग जांदे हैं। लो किस्सा सुनो। एक बारी विरसा सिंह दे घर एक ਸਾਹਿਤਕ मिलनी सी ते उत्थे जिहड़ी जगह उन्होंने मुकर्रर की सी कि इत्थे असीं ਸਾਹਿਤਕ मिलनी करन जा रहे हैं, उत्थे सिर्फ 20 लोगों के बैठन मात्र की जगह सी। हुण विरसा सिंह परेशान हो रहे सी कि की कीता जावे, जे ज़्यादा लोग आ गए तो की करांगे, कित्थे बिठावांगे, इंतजामात किस तरह के होणगे। उधरों जदों ही रजिंदर बिमल देखते हैं कि विरसा सिंह बहुत ज़्यादा टेंशन च ने तो वो सोचते हैं कि हुण मैं इन्हां नूं दिलासा किवें देवां कि प्लीज़ नथिंग टू वरी अबाउट, कोई ऐसी गल नहीं है। और यकदम हुंदा की है कि दूरों श्याम सुंदर अग्रवाल आ रहे होंदे हैं जो कि उस ਸਾਹਿਤਕ मिलनी विच आउण वाले पहले व्यक्ति होंदे ने। ते रजिंदर बिमल नूं इकोदम एक लतीफ़ा सुझदा है तो वो कहते हैं कि विरसा साहब तुसीं फिक्र ना करो, ये बाणी है तो सब तो पहला मुहूर्त जिहड़ा वो बाणीए ने कीता है, इस करके लोग जिहड़े ने वो किरस करके ही आउणगे क्योंकि बाणीए दी नेचर हुंदी है किरस करना। दोस्तों, एक बारी किसी कवि का दोस्त बाहरों आया, कवि ने उसकी चंगी तरह आओ भगत की तो जिमें असी किसी नूं वैसे ही कह दिंदे आ कि मैं ना तेरी कवितावां दा बहुत वड्डा फैन हाँ। सच्ची अजकल कविता नूं, आर्ट नूं, अपनी मिट्टी नूं प्यार करन वाले लोग कित्थे लभदे ने। कवि क्योंकि कवि नूं हमेशा इदां ही हुंदा है और कवियां दी त्रासदी रही है कि उन्हां नूं सुणिया नहीं जाता। तो हुण कवि महाशय करदे की ने, उन्होंने कहते हैं रोटी पानी रात को खवा के चंगी तरह आओ भगत करके कि पिंड के लागे लागे ना एक नहर जाती है, चल आप सैर करके आने। तो वो एकदम राज़ी हो जाता है और जिस तरह कवि उसनूं लैके यानी कि अपने दोस्त नूं लैके नदी के कंढे कंढे सैर करन निकलदा है तो 3-4 घंटे वो खूब कवितावां सुनाउंदा है और उसके दोस्त नूं बड़ा ही मज़ा आता है। और जो वापस परतते हैं वो कहता यार मैनू तो बड़ा ही चंगा लग्या, तू मैनू इन्नियां वधिया कवितावां सुनाईयां और उपरों ठंडी हवा चल रही सी, एकदम शरीर जिहड़ा ना वो हौला फुल हो गया। कवि नूं मन दे विच ना एक बड़ी प्राप्ति महसूस हुई। हुण वो अगले दिन की करदा है, रोटी खाण तो बाद फिर उसनूं कहंदा कि चल चलीए। हुण दोस्त हल्की जी ना नुक्कर करदा है, पर हल्की ना नुक्कर करन तो बाद फिर कवि नूं मना लैंदा है तो करीबन 2-2.5 घंटे वो फिर सैर करते रहंदे हैं। तो इस तरह ही कैफियत हुंदी है तीसरे दिन भी।
ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਲੋ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣੋ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 10 ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਹੀ ਉਮਦਾ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਛਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਛਪਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਮਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਮਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਛਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ PhD ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। PhD ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਸਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 400 450 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਮਲਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਗੇਟ ਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। 5ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਨੀਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਿੱਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਆਨੰਦ ਲੋਕ ਧੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ